প্রিয় দর্শক, ইউকে এবং ইউরোপের যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন তাদের সবাইকে এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিসে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুদ্দিন খালেদ এবং আমার সাথে আছেন সলিসিটর অফ সুপ্রিম কোর্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস মিস্টার আবুল কালাম মোহাম্মদ তাহের। We will be discussing about issues that matters to you in response to your calls. The answers will be informative, generic and suggestive only. Therefore, before you act on the information you receive, please do seek independent legal advice from an independent lawyer. This relates to each and every call you make, each and every answer you receive throughout this program from the beginning to the end. প্রিয় দর্শক, আমি আগেই বলেছি আমার সাথে আজকে উপস্থিত আছেন আমার কলিগ সলিসিটর অফ সুপ্রিম কোর্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস মিস্টার আবুল কালাম মোহাম্মদ তাহের. He is also a barrister of the Honorable Society of Lincoln's Inn. However, the information, the suggestions and the answers we will be providing tonight will be in the capacity of a solicitor. Welcome to the show. Thank you very much. How are you? You're right. I'm good. Of course, we have had a situation where lots of immigrants are worried, particularly because for two reasons. One is the appeal rights are going away, and secondly, because there's lots of crackdown on immigrants, particularly for students, schools, universities. Licenses are being revoked, and lots of students. I've had a student yesterday who came to me and showed me a letter from the university saying that we are sorry, but we are withdrawing your place from us because you have set for an exam, TUAC exam. Although you did not rely on, you did not provide this document to the Home Office, you did not provide this document to us, but because the Home Office suspected that there are irregularities, and this goes to the question of integrity, and for that reason we are withdrawing the place from the university. So that student, just because he attended the exam, he gave the test, obtained the certificate, he never used the certificate. He never used the certificate to the Home Office, at the Home Office or to the university, but just because he attended it, the university has now withdrawn the position and the fees are not being returned. What's your thought on that? Well, clearly, if the student himself believes that he attended the examination following the due course and procedures, okay, then he's able to challenge that, at least firstly with the college itself, to say on what basis they've actually revoked his place from the actual university or college. And then if that stems to further investigations with the Home Office or the police, then of course to defend his or her position. If for whatever reason they believe themselves there may have been some sort of discrepancy, then of course it's entirely up to them then to whether they wish to proceed with that or not. But I mean, if you genuinely have gone through the systematic procedure, then they should challenge it. Yeah, I mean, we got a caller. Okay, we've got a caller on the line. Let's see who is on the line now. Hello, caller. Assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি কি ইমিগ্রেশনের আনসার দিচ্ছেন? জি। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন ছিল যে আমি এখানে কি এদেশের সিটিজেন। এখন আমি যদি মনে করেন আয়ারল্যান্ডে জব ট্রান্সফার করে মুভ হই আর কি, তাহলে আয়ারল্যান্ডে কি বাংলাদেশ থেকে প্যারেন্টস নিয়ে আসা যাবে এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোনো লতে? ওকে, সরি, আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারি নাই। আয়ারল্যান্ড বলতে কোন আয়ারল্যান্ডের কথা বলতেছেন? ডাবলিন, রিপাবলিক ডাবলিন আয়ারল্যান্ড। ওকে, রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডের কথা বলতেছেন? জি। ওকে, রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডে আপনি কি করতে যাচ্ছেন? বাংলাদেশ থেকে প্যারেন্টসকে নিয়ে আসা যাবে পার্মানেন্ট থাকার জন্য। প্যারেন্টসকে নিয়ে আসা যাবে কিনা? ওকে, জি। রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড। আপনি কি ব্রিটিশ নাগরিক? জি, ব্রিটিশ। ওকে, আমি যতটুকু জানি, do you want to answer though? Shall I answer it? You can answer. Yeah, that, okay. that's fine. Thank you. I'll assist you. All right. রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডে যদি আপনি যান তাহলে আপনার এটা হবে একজন ইউরোপিয়ান নাগরিক হিসাবে ট্রিটি রাইটস হিসাবে আপনি এক্সারসাইজ করবেন। এখন আপনি যদি দেখাইতে পারেন যে আপনার আব্বা আম্মা আপনার উপরে ডিপেন্ডেন্ট,
তাহলে যদিও রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডের হয়তো ডিফারেন্ট আইন থাকতে পারে বা ইউরোপিয়ান রেগুলেশন যেটা ইউকে অ্যাডপ্ট করছে, এখানে বলা আছে যে আপনি যদি ধরেন ফ্রান্সের একজন নাগরিক এখানে এসে যদি সে তার রাইট অফ ট্রিটি রাইটস যদি এক্সারসাইজ করে যদি কাজ করে, তাহলে সে তার বাবা মাকে যদি ডিপেন্ডেন্ট প্যারেন্টস যদি থেকে থাকেন তাইলে বাবা মাকে তারা নিয়ে আসতে পারবেন, বা ডিপেন্ডেন্সি দেখাইতে হবে। ডিপেন্ডেন্সি যদি দেখাইতে না পারেন তাইলে দেখাইতে হবে যে আপনি যে দেশ থেকে আসছেন, ধরেন আপনি যদি ফ্রান্স থেকে আসেন তা ফ্রান্সের হাউস হোল্ড মেম্বার ছিল, অথবা যদি ইউকে থেকে আপনি রিপাবলিক আয়ারল্যান্ডে যান তাহলে ইউকেতে ওনারা আপনার হাউস হোল্ড মেম্বার ছিল। এটা কিন্তু দেখানো মুশকিল আছে, কারণ ওনারা তো এই দেশে নাই। অতএব আপনি হয়তো দেখাইতে হবে যে আপনার উপর ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট অথবা যে কোনোভাবে ডিপেন্ডেন্ট আপনার আব্বা আম্মা বাংলাদেশে। আচ্ছা, ফাইন্যান্সিয়ালি এন্টায়ারলি আমি রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডের কোন সিস্টেমে তারা করতেছে আমরা পুরোপুরি জানি না, আমি ইউকের বেসিসে এক্সাম্পল হিসাবে আপনাকে ইউজ করলাম আর কি। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট কি দেখালে হবে নাকি? হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট ইজ দ্য মেইন ডিপেন্ডেন্সি অ্যাকচুয়ালি, কারণ আপনি যেহেতু বাংলাদেশে নাই, আপনি বাইরে, অবশ্যই ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্সি, এটা ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্সি আছে, তার মোরাল ডিপেন্ডেন্সি আছে, বাট মেইনলি ফাইন্যান্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি ইজ দেয়ার। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফাইন্যান্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি দেখাইতে হলে আপনি দেখাইতে হবে রেগুলার আপনি রেমিটেন্স পাঠাইতেছেন, রেগুলার রেমিটেন্স ওনারা পাইতেছে, ওনারা ব্যাংকে যাচ্ছে, রেমিটেন্স রিসিভ আছে। আপনি যদি বাংলাদেশে যান তাহলে ওনাদেরকে দিয়ে আসছেন, আপনি বাংলাদেশে গেলে ওনাদেরকে লুক আফটার করেন, আপনার ফটোগ্রাফ, এইগুলো শুধুমাত্র যে করলেই হবে না, দেখাইতে হবে এভিডেন্স দিয়ে আর কি। জি জি, ওকে, বাট ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড অন? No, I was just going to add, is he wanting to bring them over just for settlement purpose না ভিজিটের জন্য? আপনি কি ভিজিটে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন না সেটেলমেন্ট? না, ভিজিটে না, পার্মানেন্ট। Permanent, that's fine. Okay, I think that covered that that. covers Yeah. the Okay. Thank you. situation. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Okay. Thank you, brother. Okay. In respect of the question I asked you about the two acts, it's very unfortunate for the students. So that particular student is a university student. He paid about more than £7,000, and half of the course is finished. Now, just because he or she attended, and of course he is very, very confident that he has set for the exam, complied with all the rules and regulations, due procedures were used, and the certificate is genuine. Yes. It's just a mere suspicion, and then his student number is blocked. He cannot access to the student number the university is given, and on the basis of the information they received, although the Home Office themselves are saying that You haven't used that. they haven't, he hasn't used it, but just a mere suspicion is destroying, and then the person is saying, well, shall I just leave everything and just go somewhere, or just go to Bangladesh, and it's just my life is ruined. I mean, in this kind of circumstances, of course there is a remedy, there is a challenge, of course legal challenge, but some people, they might not want to go through this challenge, they might not want to go through this because their time is very valuable, they do not waste the time because Of course. yeah, I mean, whether you go through a legal challenge or yeah, whether you then want to pursue your study, where do you focus your time? You're here as a student to focus your time on your study. Of course, when something like that crops up, it becomes difficult, not only with monetary terms, but of course with the excessive stress and, time spending on other areas legally challenging it. Yeah. It's unfortunate. And the university students, they're allowed to work, but if something like this happens, then they lose the right to work. They lose their right to work. Well, employers then obviously start questioning whether they're able to employ them purely because there's an element of being fined for keeping an entrant here in the UK who may be subject to. I think it's now gone up to the fine, it's gone up to 20,000 or something. 20,000, yes. Well, funnily enough, there's the UKBA now going through a lot of business premises trying to inform, well, they call it informing the employers in respect of, particularly East London. Informing them with respect of the fines and the changes within the fines and what they should expect from them. I think it's an exercise where they're going through that
informing the employers, and then there will come a secondary visit where they will then go and check, so that you cannot say, well, I didn't know, as ignorance of the law is no defense. Yeah, we'll explore more on this. I've got a caller on the line. Do you want to take it? Hello, assalamu alaikum. হ্যালো সালামালাইকুম Walaikum salam. Bhaiya khair khoira? ভাইয়া আমি একটা কোয়েকশন করতে চাইছিলাম Ji, khoka sain. আমার অ্যাসাইলাম কেস আছে বুঝছেন না Ji. সো আমি আমার অ্যাসাইলাম কেস আছে সো আমি কেসটা কি আমার পারমিশন অলরেডি পাই গেছি Ji. সো এখন নেক্সট আমার তারা কিটা করব আচ্ছা, আপনার অ্যাসাইলাম কেস কবে করছিল আপনি? নিয়ারলি 1 বছর থেকে 14 মাস হইব আচ্ছা, এখন আপনি আপনারে খাজার পারমিশন দিছে? খাজার পারমিশন Yes. তো আপনার অবভিয়াসলি তারা অপোজিশন, আমি যতটুকু বুঝি আর আপনার প্রশ্ন থাকি যে অ্যাসাইলাম করার 1 বছরের উপরে হয়ে গেছে, আপনার পেন্ডিং রয়েছে একটা হোম অফিসও, কোনো ডিসিশন তো আজ পর্যন্ত পাইছেন না? জি না। ওকে, সো বর্তমানে প্রসেসিং করার মাঝে একটু ডিলেই ওর গতিকে আপনি আপনারা খাজর পারমিশন দিছে। আর শুধুমাত্র খাজর যে পারমিশন দিছে মানি না যে কোনো জব আপনি করতে পারবা। ইনোর মাঝে স্পেসিফিকলি কইয়া দিব যে কোন কোন জব আপনি নিতে পারবা। স্পেশালি শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট বলি একটা লিস্ট আছে যে কাজ অ্যাভেলেবল আছে, এটার মাঝে তারপরও অনেক রেস্ট্রিকশন আছে যে বেতন কত পাইতা, কখনটা কাম করতা ইত্যাদি লেখা আছে। তো ওটা অনুযায়ী মনে করিল আপনি কাম করতে হইব আর আপনার কোয়ালিফিকেশন এই হিসাবে থাকতে হইব। অনেক সময় আছে ধরে লোক শর্টেজ অকুপেশন তারা আমার কোয়ালিফিকেশন দিছে যে হাই স্কিল আমি শেফার জব করতে পারমু। তো আমি অলরেডি শেফার জব করলাম, বাট তারা আমারে কন্ডিশন দিয়ে দিছে যে ট্যাক্স পে করতে হইব আমি 29,000 পাউন্ড আমার মানে ইনকাম দেখাইতে হবে। 29,000 না জনাব, যে আপনার ওয়েজেস দেখাইতে হইব প্রায় 29,000 পাউন্ডর উপরে। জয় জয়। এখন অনেক ট্যাক্স মনে হয় 16 সামথিং করে আওয়ার দেখানি লাগে। জি জি। সো ভাইয়া আমি এখন ওটাও করলাম যে আমি পার্ট টাইম তারা খাম দেখাইরাম, মানে 12 ঘন্টা খাম দেখাইরাম, বাট আমার ওয়াইজেস আমার ট্যাক্স পে করি যাইরাম 16 পাউন্ড সামথিং করিয়া। এটাতে কোনো আমার এফেক্ট হইব না? ওয়েল টেকনিক্যালি তো আপনি যে 29,000 যে বেতন দেখাইছে এটা তো বাৎসরিক বেতন। আপনি অ্যানুয়ালি অত নিয়ম আছিল দেখাইতা যে যদি আপনার 12 ঘন্টা যদি করেন ডাজেন্ট ম্যাটার, যে আপনার হিসাবে গিয়া যদি দেখা যায় বছরও আপনি 29,000 কামাইরা অ্যাটলিস্ট মিনিমাম হিসাবে, দেন আপনার কোনো এফেক্ট করার কথা নাই। এখন মনে হল আমি ওটাও করলাম যে আমি মাসরিক আমার দেখাইরাম যে 29,000 হই যায় আমার এই যে পার্ট টাইম অনুযায়ী। না, দেন I don't see a problem with that, কারণ আপনার ইনকাম অনুযায়ী তো আপনি ইনাফ আর্ন করা যেহেতু এই হিসাবে ট্যাক্স দিতে পারেন। Okay, brother. Okay. Let me know, brother. এটা আমার নেক্সট তারা কিটা করব? আই মিন আমার কেস যেটা ওয়েল নেক্সট জিনিস হইছে কি আপনার একটা অবভিয়াসলি বর্তমানে একটু ডিলেড প্রসেসও আছে, যে একটা লইয়া প্রসেসিং করব। যদি না আপনি একটা মনে করলে অনেক দেরি হয়ে যায়, দেন আপনি রিমাইন্ডার দিতে পারেন যে আপনি ওয়েটিংও আসুন আপনার অ্যাপ্লিকেশন তারা ডিটারমিন করার লাগে। যদি কোনো রিজন থাকে মনে হলো আপনি মেডিকেলি আনফিট ও ফর হোয়াট এভার রিজন আপনি একটা অতি তাড়াতাড়ি এক্সপেডাইট করতে চাইরা যে অতি তাড়াতাড়ি ডিসিশন দিবার লাগে, যে একটা রিমাইন্ডার দিতে পারেন। এরপরে হয়তো তারা একটা জিনিসটা দেব করিয়া যদি মনে করে সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স আছে তে আপনার কিতা করবো তারা একটার উপরে ডিসিশন করব, হ্যাঁ অথবা না করব। আর যদি মনে করে যে সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স নাই অথবা ডিলের কারণে যে অনেক গ্যাপ হয়ে গেছে, যে আপনার আপ টু ডেট সার্কামস্টান্স হিসাবে তারা জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আপনি আপডেট করক আপনার বর্তমান অবস্থান কিতা, এন্ড দেন আপনার একটা ডিসিশন নিব। আমি পারমিশনটা পাইছি খাজর মাত্র 3 মাস হয়েছে বুঝছেন না? জি। তো এটা একটু লেট হইব নাকি তবে দাদা? আরও একটু যাইবা আমি আমার দৃষ্টিতে, কারণ 1 বছর পরে যখন আপনার খামার পারমিশন দিছে তারাও জানে যে একটু ডিলেই ওর। ওকে, ভেরি ডিফিকাল্ট হওয়া এক্স্যাক্টলি কতদিন যাইব, বাট আই উড সাজেস্ট যে মনে হয় আরও অ্যাটলিস্ট 4 to 6 মান্থ যাইতে পারে। 4 to 6 মান্থ আই মিন কেস ডিসাইড করতে। জয় জয়। এখন এর ভিতরে যদি কিছু শুনুন না, দেন আই উড সাজেস্ট যে আরও 4 মাস পরে একটা রিমাইন্ডার দিবার লাগে। কারণ আপনার এই জায়গার মাঝে একটা জিনিস হইতে পারে যে there is an element of delay, যদিও আপনার এগুলো রিফিউজ করে ভবিষ্যতেও এই ডিলের কারণে আপনি একটা তুলতে পারেন, আপনার আপিলও রাইট সুযোগ থাকে যে একটা পসিবিলিটি যে ও কারণে আপনার দিত, কারণ তারা তো ডিলে করার যে জায়গাতে আপনার ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটা হইতে পারে, ও সাবমিশনটা দিতে পারেন আপনার উকিলে।
সব বড় কথা ব্রাদার, আই হ্যাভ নো সলিসিটর, বিকজ আমার কোনো সলিসিটর নাই। না দ্যাটস ফাইন, আপনিও দিতে পারেন যদি সেলফ রিপ্রেজেন্ট করেন আপনি। আমি নিজ থেকে করলাম আর কি, যা করলাম। সো ক্যান ইউ গিভ মি সাম আইডিয়া আই ডু সামথিং? আমি সাজেশন দিব যে একটা রিমাইন্ডার দিতে, আপনি যদি আরও 2-3 মাস ওয়েট করার পরে 4 মাস পরে একটা রিমাইন্ডার দিতে যে আই এম স্টিল ওয়েটিং upon a decision. ওকে জনাব, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কল। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি আপনার যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। ওকে, asylum cases, I mean taking the question from this caller, asylum cases, some of the asylum cases are being considered under fast track basis, and so many of the asylum seekers are worried. They are scared about the fast track procedures because it's very difficult when the clients are under fast track, they are detained, and it gets very difficult for them to obtain appropriate documents within the very short period of time. And when you do not provide the appropriate documents, the immigration authority, or even when if it goes to the appeal procedures, of course the judge do not have the comprehensive comprehensive documentary support, and then because of that, most of the time fast track procedures, in the fast track procedures, claimants are unsuccessful. And so if you can explore, I've got a caller, I will take the caller, and then after that, if you can explore on the fast track procedures and what the client should do if they think that there might be a possibility of them going into fast track procedures. Let's take the call. Hello caller, assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। খালেদ ভাই ভালো আছেন? জি ভালো আছেন বোন, খোকা চাই। আমি একটা প্রশ্ন করতাম ইসলাম আপনারে। আমি ফোন রাখার পরে আপনি আনসার করুন। ওকে, হ্যালো জি খোকা শুনি আর ফোন রাখার পরে আমরা আনসার করব আমার ইনশাআল্লাহ। এখন ভাই কি ওদের সাইজন 14 বছর 16 বছর হয়ে গেছে তার। জি, তো তার 14 বছর রাইছে 2012 ও তার অ্যাসাইলাম করলাম। তো তানরে আপিলও দিলাইছে। তো আপিল দেওয়ার পরে আপিল গাইছেন তার ফার্স্ট টাইম নালো বাদে আবার তারা কোর্টে তাই উইন করছেন। উইন করার পরে আবার লেটার আইছে যে তারা তাদের আপার ট্রাইব্যুনালও আবার দিছে। তো আপার ট্রাইব্যুনালও তাই আবার উইন করছেন। করার পরে তারা 1 মাস পরে 4 সপ্তাহ পরে লেটার পাঠাইছে যে তাই এগেইন উইন করছেন, বা এখনো আর কিছু জানা আইছে না। এখন আমি জানতাম চাইছিলাম যে কি তা আশা করা যায়। কতদিন হইছে? জি, কতদিন হইছে আপার ট্রাইব্যুনালের যে সিটিটা পাইছেন এটা কতদিন হইছে? এটা জুলাই 14 তারিখ। জুলাই 14 তারিখ। এর ভিতরে আর কিছু পাইছেন না? আর কিছু জানাইছে না, 3 মাস হয়ে যায় মনে হয়। ওকে, তো এখন কি তো হইতে পারে ওটা জানতে চাইরা। 14 বছরের কেস, 14 বা আগে 2012 করছিল, এখন আপিলও গিয়া জিতিছেন নাকি তা? হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ডে জিতিছেন? 14 বছর রাইটে জি জি 14 বছর রাইটে যে সময় তাই করছেন অ্যাপ্লাই করছেন তখন রাইট আছিল। না এখানে আমি বুঝি আর আমি জাস্ট ওখান জানতাম যে যদি আপনার জানা থাকে আর কি কইবা যে 14 বছরের গ্রাউন্ডে জাজে এলাও করছেন না হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ডে জাজে এলাও করছেন? না, 14 বছর এলাও করছেন। থ্যাংক ইউ আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি। আপনি টেলিফোন রাখি দেখা, টেলিফোন রাখার পরে আমরা আনসার দিব। আর ও ফাঁকে তার বাইরে গেছে ফাস্ট ট্র্যাক প্রসিডিউরটা যদি একটু বলেন। Okay, you to answer the No, I will answer it, yeah, because she's going to take time. ফাস্ট ট্র্যাক প্রসিজার ওর ব্যাপারে যে অ্যাসাইলাম যে সময় একজন ব্যক্তিয়ে ক্লেম করেন বেসড অন যে কোনো কারণ যে তান উইদিন দি কনভেনশন রাইটস যে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম মনে করি লোকে ক্লেম করলা। এই জায়গাত আমার সাজেশন হইব গিয়া যে তারা কিতা করে যে তারা মনে করে যে ইদার দে ক্যান ডিসাইড, ওয়ান থিং ইজ তারা মনে করে ডিসাইড করিলেই তো পারে কুইকলি এই ক্লেমটা, ওয়েদার ইট বি টু রিফিউজ ইট ও ওয়েদার ইট টু বি গ্রান্টেড। বাট বেশিরভাগে দেখা যায় যে রিফিউজও করে। ওকে, দেন আমি সাজেস্ট করবো যে এডমিশন করার পরে ক্লেম হোম অফিসের মাঝে যে যদি ডিটেইন করিলায় তো অবশ্যই ফাস্ট ট্র্যাকে যদি নেওয়ার খেয়াল থাকে দেন এই ডকুমেন্টসগুলো আগে রেডি করিয়া, প্রিপারেশন ইজ কি, যে সবগুলা ডকুমেন্টস রেডি করিয়া প্রেজেন্ট করা যায় যেহেতু এভরি অপরচুনিটিটাকে হলো গিয়া প্রেজেন্ট করার লাগে। এবং অনেক সময় আছে যে আমরা প্রবলেম হয়ে যায় ক্লায়েন্টসও যে এই ডকুমেন্টসগুলা
জোগাড় করতে করতে দেখা যায় 1 বছর 1.5 বছর গেছে গিয়া গেছে গিয়া। ওকে দেন আরো অসুবিধা হয় যে তারা সেকশন 8 ক্রেডিবিলিটি ফাইন্ডিং একটা করে যে তোমার এগেইনস্টে যে তুমি অতদিন ডিলেই করলা এখানে যে এইগুলা জোগাড় করতে সো ইটস এ ব্যালেন্স রিয়েলি যে So it's enough better to get the documentation আগে ready করিয়া আর বাদে case কারণ you never know case faster কো যাইব of course Okay, that's thank you. I'm going to answer the question the caller asked. বইনে যে প্রশ্নটা করছেন, I've got another caller, but let me just answer it very clearly. 14 বছরের রাইটে যে বাইয়ে অ্যাপ্লিকেশন করছিলা করার পরে আপিল গেছে, অবশ্যই জাজে 14 বছরের উপরে যদি এলাও করিয়া থাকেন, হিউম্যান রাইটসে এলাও করলে আসলে হোম অফিস ফার্দার আপিল করার কথা নাই পারমিশনের লাগিয়া, হয়তো 14 বছরের গ্রাউন্ডে জাজে এলাও করছেন, এলাও করার কারণে হোম অফিসে আপিল করছেন আপার ফার্স্ট ট্রাইব্যুনাল টু গো টু দ্য আপার ট্রাইব্যুনাল, বাট আপার ট্রাইব্যুনাল থেকে আপনারা ক্লিয়ারেন্স ফাইল হয়েছেন যে তাই আবার উইন করছেন, জুলাইত করছেন, টাইম লিমিট অলরেডি গেছে গিয়া, আই ডোন্ট থিঙ্ক হোম অফিসে আবার ফার্দার আপিল করব। এখন আপনারা ওয়েট করতে ইয়ার হোম অফিসে এটা জাজমেন্টারে ডিটারমিনেশনটারে আপিলটারে ইমপ্লিমেন্টেশন করব, যেখান থেকে ডিসিশনটা হয়েছে ওখানোর মাঝে আপনারা 2-3 মাস যদি যায় গিয়া তাইলে আমি কইমু যে ওখানোর মাঝে আপনারা লেখবা যে জায়গা থেকে আগে আসিল আপিল ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট, এটা এখন তারা বাদ দিলেছে, বাদ দিয়ে তারা কয় যেন থেকে ডিসিশন হয়েছে রিফিউজাল লেটারটা যেন থেকে আইছে ও জায়গার মাঝে আপনার লেখবা একটা সিটি আপনি অথবা আপনার লয়ারে লেখলে দেখা যাইব যে তারা একটা আনসার দিব, তারা পুশ করতে হইব, কারণ হোম অফিসে অবশ্যই তারাও বিজি আছেন, তারারও অনেক কাম আছে, অনেক ক্লায়েন্ট হল দেখা যায় 6 মাস 7 মাস 1 বছর যায় গিয়ে আপিল ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে না। সো ইফ ইউ আর ইন হারি তাই আপনি ইয়া করলেই তা আর কি 2-3 মাস পরে বেশি 8 উইকসের বেশি ইয়া করার দরকার নাই, আপনার সিটিয়াটা লেখার পরে আশা করি দিলেইব, তারপরে যদি দেয় না তাইলে আপনি আবার লয়ারে কইবা আবার দিতে, বেশি দিন কিন্তু ডিলে করিয়া রাখতে পারতো না, হোম অফিসে একটা ডিসিশন দিতে হইব, ডিসিশনটা পজিটিভ আইব ইনশাআল্লাহ, তাই ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন পাইবা, যেহেতু 14 বছরের গ্রাউন্ডে অ্যাপ্লিকেশন আপিল অ্যালাউড হয়েছে। 1 minute to break. Okay, do we have a caller, I believe? Yes. Okay, let me gonna take the caller and then we'll have to go to the break in 1 minute. So we're gonna take the call and then we'll go to the break and Hello, we'll answer it Assalamualaikum. after that. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কোকাসেন ভাইয়া হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি ভাইয়া কোকাসেন জি ভাই, আমি জানতাম স্যার এটা কোয়েশন ভাই, আমার আর আমার ওয়াইফের বাংলাদেশি পাসপোর্ট, জি এদেশে তাহার পারমিশন আছে, মানে পার্মানেন্টলি তাহার পারমিশন আছে, ভিসা আছে, বাট রিসেন্টলি পাসপোর্টের ডেট এক্সপায়ার হওয়ায় আমি বাংলাদেশ হোম এমবেসি দিছিলাম, তারা এই পাসপোর্ট রিনিউ করে দিছে না, নতুন পাসপোর্ট দিছে মিশনারেবল পাসপোর্ট, জি কিন্তু দুটা পাসপোর্ট এর সাথে স্টাপলা মারিয়া দিছে, পুরানটা আর নয়াটায়। জি আমি কি বাংলাদেশ হলিডে যাওয়ার আগে ভিসা ট্রান্সফার করা লাগবো না ওই পাসপোর্ট লিয়ে হলিডে করতে পারবো? আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আর কোনো প্রশ্ন আছে নি জনাব? জি ভাইয়া প্লিজ আমার অর্ডারটা হইবা, কারণ আমি টিকিট কাটি লইছি, এখন Okay, আমার ইনশাআল্লাহ। যতটাকে খাওয়া আপনার একটা আমরা দিতে পারতে না, কারণ তোমার ভিসা আগে ট্রান্সফার করা ওকে লাগবে। থ্যাংক ইউ, আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছি। আপনার এই প্রশ্নটা উত্তর দিতে হইব ব্রেক থেকে যাওয়ার পরে, আপনি একটু ধৈর্য ধরিয়ে, আশা করি আপনার আর কোনো প্রশ্ন নাই। থ্যাংক ইউ। আমি লাইনও থাকতাম না, না লাইন খাটি না লাইনও লাইন থাকার কাটি দরকার নাই, আপনি লাইন কাটি লোক আপনি এরপরে আপনি ব্রেকের পরে ডেফিনেটলি আমরা আনসার দিব, আমরা নোট করে রাখছি। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। ইটস টাইম টু টেক এ কমার্শিয়াল ব্রেক। উইল বি রাইট ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক। আনটিল দেন প্লিজ স্টে উইথ আস। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুদ্দিন খালেদ এবং আমার সাথে আছে আমার কলিগ সেলেস্ট অফ সুপ্রিম কোর্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস মিস্টার আবুল কালাম মোহাম্মদ তাহের। তার ভাই বিরতিতে যাওয়ার আগে এক ভাইয়ে প্রশ্ন করছিল যে তাইনোর পাসপোর্ট আগের পাসপোর্টও আছে ভিসা, এখন কোন নতুন পাসপোর্ট করছেন, স্টাম্প লাগিয়ে দিতে পারবেন? নর্মালি স্টেপল মারিয়ে দিতে পারবেন? সরি, নর্মালি যে মেয়াদ যদি থাকে 5 বছর হতে তো আরও 5 বছর এক্সটেনশন হয়, বাট বর্তমানে বাংলাদেশ হাই কমিশন কিতা করে যে নতুন মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বানাইবার লাগে। তো এই জায়গায় যদি নতুন পাসপোর্ট বানাইন সিম্পলি আইন কিতা করতে হইবা যে নতুন একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হইবা যে আইডি কার্ড, যে বিআরপি কার্ডর লাগি হোম অফিসর গেছে। আগে এক সময় আসিল যে দুটা পাসপোর্ট স্টেবল করিয়া লইয়া যাওয়া যাইত, যাইবার সময় আওয়াও যাওয়া যাইত। এখন হয়তো হি মে ফেস ডিফিকাল্টি যদি বাংলাদেশে গিয়া লইয়া যায় যে আইবার সময় যে নতুন পাসপোর্টও নাই এই ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন স্ট্যাম্প। সো যদিও রিস্ক নিতে পারেন, বাট অসুবিধা করতে পারে ইমিগ্রেশন অফিসিয়ালসে। এই দেশে হয়তো করতো না, এই দেশে হয়তো না করতে পারে। সো সেফার অপশন উড বি
যে NTL application এনটিএল অ্যাপ্লিকেশন করিয়া আপনার কার্ড লইয়া যাইতা ওকে বাট বাইয়ে তো কইছেন মনে অলরেডি টিকিট বুকিং দিলাইছুন যেহেতু একটু ডিফিকাল্টি হইতে পারে যদি প্রিমিয়াম সার্ভিস ইউজ করতে পারেন দেন আশা করি একটা ইউজ করিয়া ডকুমেন্টসগুলো বার করিয়া যাওয়াটা বেটার হইব থ্যাংক ইউ তায়ার ভাই। আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। উইল গো টু দ্য নেক্সট কলার অফ দ্য শো। হ্যালো কল, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। যে আমি একটা কথা জানতাম চাইলাম, ওকে স্যার। আমার আমারে ভিজিটারে আনার লাগি বাংলাদেশ তো নিয়ে অ্যাপ্লাই করছিলাম। জি। তো তাইনের অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশে 2 লাখ টাকা দেখাইছি। ওকে। তারপরে আমার আব্বা নাই, আমার ভাইও নাই, আমার এখন বাংলাদেশও আর আমি দেশও আছি। তো আমার আম্মার টাকা কই পাইলা তো এটা তারা দেখা ধরতে পারে। এটার লাগি আমার আম্মায় জায়গা বিক্রি করছই, বিক্রি কইরা 2 লাখ টাকা অ্যাকাউন্টে রাখছই, জায়গার দলিলও দেখাইছই। ওকে। তো অ্যাপ্লিকেশন করার পরে তারা রিফিউজ করে দিছে। রিফিউজ করে দিছে আর এটার লাগি যে আমার আম্মায় টাকা কই পাইলা আর তাই নিদেশ আইলে যাইতা নাই। জি জি খোকা শুনতে পারেন না আপনারা? জি আমি শুনি। আর তো রিফিউজ কবে করছে? রিফিউজ করতে 2 মাস আগে। তো পরে আবার এটার উপরে কইরা আর আমার সলিসিটারে আর একটা চিঠি লেখছেন, চিঠি লেখার পরে আবার নতুন করে করছি, অ্যাপ্লিকেশন করছি। করার পরে গতকালকে আমার আম্মা উঠছিল আবার রিফিউজ করছে, ও সেম কথার উপরে ভিত্তি কইরা। এবার এখন চাইরাম যে আমার আম্মারে এখন কিভাবে কি করলে আমি ভিজিটারে আনাইতাম পারমু ওটা তো জানতাম চাইতাম। আম্মারে যে প্রশ্নগুলা করছিল যে তাইন পয়সাটা কইতে কি ফাইলা, তাইন জায়গা বিক্রি করছেন, এই জায়গা বিক্রি করা ডকুমেন্টস গুলা তাইন দিছেন নি? জি জি, ফার্স্ট টাইমও আমরা দলিল ইংলিশ বাংলা কইরা দুইটাই দিছি। জায়গা বেচার দলিল, এরপরে যেটা হইল গিয়া যে আপনার তাইনের এই জায়গা ছাড়া আরো জায়গা সম্পত্তি যেটা আছে বা তাইনের ছেলে মেয়ে আছেন, তাইনের আত্মীয়জন আছেন, এরা ডকুমেন্টস দেওয়া হয়েছিল নি যে তাইনের দেশও এমন কিছু জিনিস আছে, এমন কিছু মানুষ আছেন যে তাইন ফিরিয়া যাইবা, এটা দেখানি হয়েছিল নি? যে কেমন কোন জিনিস দেখানি হয়েছে না, মানে আমরা ফ্যামিলি শেষে আছি এটা গাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ আমার এক বোন আর এই দেশও আমি, আর আমার তো ভাই নাই, আমার আব্বা গত ডিসেম্বর মারা গেছে। আপনার বোন তো আছেন, বোনের ফুয়া ফুরিন আছেন, এরা তো যেটা পাইছে অ্যাপ্লিকেশন গাওয়ার মাঝে এইটাই আর কি। ওকে। তাইনার আরো তো বাড়ি আছে, বাড়ির সম্পত্তি আছে, এটার ডকুমেন্টস দিছলা নি? জি না, তাই যে বাড়ির থাকো এনি বাড়ির ডকুমেন্ট দেওয়া হয়েছে না। তাই গাইছেন যে আমার খালি জায়গা আছে, এই জায়গা আমি ব্যবহার করি না, এই জায়গা আমি বিক্রি করে লিছি। নাই কেন বুঝছি, বাট তাইন তো বিক্রি করে লিছেন একটা, আর আরো কিছু জায়গা যে আছে এটা দিছেন না। এনিওয়ে আপনার ইয়াটা ফোকাস আছে, আপনারা বাংলাদেশে যে বাড়ির থাকরা এটার কোনো ডকুমেন্ট দেওয়া হয়েছে না। আপনারা বাংলাদেশও যাইতে পারতা না, এই ধরনের কোনো সমস্যা আছে না? রেগুলার যাইতে পারেন, অসুবিধা নেই, তান্ডে ভিজিট করতে পারবা? জি বুঝতে পারছি না কথাটা। আপনারা বাংলাদেশে যাইতে কোনো অসুবিধা আছে নি? আমরা জি আমরা অসুবিধা আছে, আমরা মানে আমার হাজবেন্ডে নতুন ব্যবসা একটা নিছেন, আমরা এটা দেখাইছি যে আমরা আমার মতো এনাফ মানি নাই, আমরা ফ্যামিলির সদস্য 6 জন, আমরা বাংলাদেশে যাইতে হইলে অনেক টাকা লাগে, আমরা এনাফ মানি নাই। তাই আমার আম্মারে আমি দেখতাম, আমি চাইলাম যে আমার আম্মারে আনাইয়া এই দেশে আমি দেখে নিতাম। ওকে ওকে ঠিক আছে বোন, আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতাম পারছি, আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো। আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুক। আর কোনো প্রশ্ন আছে নি? জি না প্লিজ ওইটা তাই যদি একটু বুঝাইয়া কইতে পারতাই না। আমার আম্মারে আসলে আমি এই দেশে দেখার লাগি আনতাম, আইলে আমার আম্মা যাইবাগি। ওকে থ্যাংক ইউ। সত্যি আমি এখন যাওয়ার মতন পরিস্থিতি নাই, আমি এখন যাইতাম পারতাম না এই দেশে। ওকে থ্যাংক ইউ। আমার আব্বা মারা গেছে, আমি 9 বছর হয়েছে এই দেশে আইছি, আমার আব্বারে আমি দেখতাম পারছি না, এখন চাইলাম যে আমার আম্মারে দেখতাম। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ। আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতাম পারছি, প্রশ্নটা লইয়া আলোচনা করবো। থ্যাংক ইউ। ওকে, বইনের প্রশ্ন করছেন যে ফ্যামিলি ভিজিট ইজ এ টিপিক্যাল রিফিউজাল, যে why did you get the money from, the source of the funds, and also intention to return, যে তাই না বাংলাদেশে যাইতে পারতেন না। তো আপনার আনসারটা হইল গিয়া আপনার লিগেলি আপনি দুইভাবে এগুলো আগাইতে পারেন। একটা হইল গিয়া আপনি আপিল করতে পারেন 28 দিনের ভিতরে, বাট 28 দিনের ভিতরে আপিল রাইটটা হইল লিমিটেড, একমাত্র হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ড আপনি আপিল করতে পারবা আর কি। আরেকটা হইল গিয়া যদি আপনি করেন না তাইলে 3 মাসের ভিতরে জুডিশিয়াল রিভিউ করতে পারবা আপার ট্রাইব্যুনালও, যে তারা খেনে একটা করলো। আপনি যদি আপিল করেন তাইলে আপিলও দেখাইতে হইব যে আপনার কিছু মারাত্মক কিছু সমস্যা আছে, আপনার বিজনেস করছেন, তাই নয়া বিজনেস পয়সা বেশি লাগবো, ও কারণে যাইতে পারতা না, এগুলো খুব বেশি মারাত্মক মনে হয় ইস্যু হইতো না।
আপনি কিতার লাগে আপনার আত্মীয় স্বজন বা আপনার ফ্যামিলি খেনে যাইতে পারতা না, এই জিনিসটা মারাত্মক কোনো সমস্যা না থাকলে হিউম্যান রাইটসে আপনার আপিলটা সাকসেসফুল হইতো না, যার কারণে তারা একমাত্র হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ডে আপনি আপিল করতে পারবা, 28 দিনের ভিতরে আপিলের রাইট আপনি এক্সারসাইজ করতে পারবা, হিয়ারিং হইব, জাজে দেখবা গিয়া যে মেইনলি যে জিনিসটা দেখবা এটা যে আপনি খেনে যাইতে পারতা না, আপনি খেনে গিয়া দেশ গিয়া তান্ডে দেখিয়ে আইতে পারতা না, পয়সা লাগি যাব বেশি, এটা খুব বেশি কারণ হইতে পারে না। দ্যাটস নাম্বার ওয়ান। আপনি যদি তান্ডে আনতে পারেন, তান্ডে এনে লুক আফটার করতে পারেন, তো আপনি গিয়া আপনি তান্ডে গিয়া দেখিয়ে আইতে পারবা, এটা হইতে পারে। সো আপিলের রাইট আছে, লিমিটেড আপিলের রাইট, আপিল রাইট এক্সারসাইজ করেন যদি শুধুমাত্র ও জিনিসটাও যা যে বেশি ফোকাস করবা আছে ওগুলোই আপনারা চিন্তা করবা। আরেকটা হইল গিয়া যে 3 মাসের ভিতরে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করতে পারেন, হইতে পারেন লুক আমার মারে ও ডকুমেন্টস দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছিল, মায় তাইনর সোর্স অফ ফান্ডস দেখাইছেন এবং তাইন কইছেন যে তাইনর কিতা কিতা আছে বাংলাদেশও আবার ফিরিয়া যাইবা, তো অতএব তাইন মুরব্বী মানুষ, তাইন আইলে ইনো থাকার কোনো প্রশ্ন নাই। আনরিজনেবলি অথবা আনলফুলি অথবা ইরেশনালি ইমিগ্রেশন অফিসারে ডিসিশন দিছে, অতএব আপনি আপার ট্রাইব্যুনাল, এটা একটা এক্সপেন্সিভ প্রসেস, লেন্থি প্রসেস, বাট আপনি এটা নিতে পারেন। তার ওয়ে হইল গিয়া যে আপনি নতুন করে আবার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এবং লয়ারের মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ আপনার যে যে কোয়েশ্চন তারা আগে রিফিউজ করছে প্রত্যেকটার আনসার স্পেসিফিকলি দিয়া কাভার লেটার দিয়া লগে লগে আপনি ডকুমেন্টসগুলো দিতে হইব। আপনি শুধুমাত্র দিছেন এই জায়গা বেচার, ইগু দিয়ে আরো বুঝাইছেন যে সপ্তাহ সম্পত্তি বেশি তাই নাই আর যাইতা নাই, আপনি আরো দিতে হইব যে ইগু বেচলেও তার আরো বহুতটা আছে, বাংলাদেশও বাড়ি আছে, আরো খালি জায়গা আছে, ওইটার ডকুমেন্ট দিতে হইব। ইনকাম পাইন যদি এগ্রিকালচার প্রপার্টি থাকে ইনকামের রিসিট দিতে হইব, তার যদি আরো আত্মীয় স্বজন থাকে দিতে হইব, বিল্ডিং এটা যদি থাকে বিল্ডিংয়ের ফটো দিতে হইব, আপনার নাতিনসা যদি তখন নাতিনসার লগে ফটো দিতে হইব, তার বার্থ সার্টিফিকেট বুঝাইতে হইব যে এই মহিলার ই দেশও যতজন মানুষ আছেন আরো বেশি মানুষ আছেন দেশও এন ফিরিয়া যাইবা, তারা এগুলো তো সন্দেহ করছে, তার সন্দেহ দূর করার দায়িত্বটা হইল কি আপনার। ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং অন দ্যাট? Well, fundamental point যেটা what you've added Yeah. is ও যে জায়গা বেচার কারণে তারা মনে করে যে সকলটা বেশিয়া জাহিরাগি লন্ডন স্বামীও নাই, আই থিঙ্ক Yeah, ডিসিজ passed away, এক yeah. ফুরিয়া সব ফুরিয়ে তো জামাইয়ের সংসার করা, Yeah. দেখো আর কেউ নাই যে কোনো গেলে রয়ে যাও, মেইন বেসিস হইল একটা অফ রিফিউজাল। আর এটা খুবই একটা সাধারণ জেনারেল বেসলেস রিফিউজাল অনেক সময় করে। আর যে জায়গাতে আপনি মেনশন করছেন যে বাড়ি যেখানে রইরা এখানোর জায়গা হয়তো উল্লেখ করছেন বা কোনো ডকুমেন্টস দেখাইছেন না, আমার মনে হয় যে কোনো দলিলপত্র আরও যেখানে রইরা ওখানেও দেখাইতে, প্লাস যদি দলিলপত্র অনেক সময় তো থাকে না বিকজ ফ্যামিলি ইনহেরিটেড জায়গা, অনেক সময় আছে ফটো ফটো দিলাইলো যে অ্যাটলিস্ট মনে করবো যে আসলে অবস্থান আছে তান বালা, অনেক জিনিস আছে যে মায়ের টানে তাইন ব্যাক করে লইবা দেশো। ওকে, থ্যাংক ইউ। আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। উইল গো টু দ্য নেক্সট কলার অফ দ্য শো, লেটস সি হু ইজ অন দ্য লাইন। হ্যালো কল, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই, ভাই আমি একটা কোশ্চেন করতেছিলাম। জি হোক, আপনার প্রশ্ন। ও আমার প্রথম প্রশ্ন হলো আমি 2008 আসলাম, 2008? আমার বাদে জি ভাই স্পর্শ বিষয় কিতার ভিসা Hello? ভাইয়া? স্পাউস। স্পর্শ বিষয় স্পাউস ভিসা। আচ্ছা, জি জি। এর বাদে আমার বাদে অনেক বাচ্চা হয়েছে কি, বাচ্চা হওয়ার বাদে প্রথম 2 বছর বাদে আমার এটা যে ইসো সার্টিফিকেট হয়েছে এটা না হওয়ার কারণে আমার আরো 2 বছর এক্সটেন্ড করাইছে কি। এক্সটেনশন করেছেন? জি জি। প্রথমে 2008 বাদে 2010 আবার আরো 2 বছর লেগে করাই নাকি। জি জি। বাদে 2012 বাদে ইভেন আবার 2 বছর লাগে ওয়াইফাই করছে নাকি এই করছিল বাদে তাই লেটার লিখে দিয়েছেন যে 2012 আপনি কিতা করছেন যে 2010 তো একটা এক্সটেনশন করছেন, করার পরে 2 বছর দিছে। ইয়েস, আরো 2 বছর দিছে। জি, বাট 2012 কি আপনি কিতা করছেন অ্যাপ্লিকেশন? আবার রেজিস্ট্রেশন করাইছে নাকি রে, আমার লিগ্যাল করেন না, ওয়াইফাই লিগ্যাল করেন না আগে। আচ্ছা বুঝছি। আমরা ফ্যামিলির লোক আসলাম মাঝে আগে আপনার কিছু গরম হয়েছে আর কি, ফ্যামিলি জি প্রবলেম জি। আছে। আচ্ছা হোক। তাইতে মিটো হওয়ার বাদ আবার তারা লিয়ে গেছেন, আবার আরো 2 বছর লেগে করছেন তারা, যারা চাইছেন আমি রাজি আসলাম আর কি। জি 2012 করছিলাম, করার বাদে আপনার এটা তারা আমার ওয়াইফ লিখেছেন, লেটার লিখেছেন যে আমার এটা করতো না, বাদে তারা ফিঙ্গার প্রিন্টার লাগিয়ে দিছিল কি আপনার, ওটা তাই না এটা ফাইটে ফেলাইছেন। বাদে ফ্যামিলি প্রবলেম পড়িয়েছে, প্রবলেম পড়ার পরে আমি মুভই আমার আমার বাইরে ওনা রাখছি না আপনার বাড়িতে চাইছিলাম। আপনি মুভ আউট হয়ে গেছেন নি? যে মুভ আউট হয়েছিলাম। জি। মুভ আউট হওয়ার পরে
আমার কাছে গিয়ে যাওয়ার বাদে আমি নিজে সেলফি রাখি আবার বিপদ চাইছে কি আমার বাচ্চা দেখাই আমি কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি জি বাদে এটা করার পরে এটাও রিফিউজ করে এলাইছে হয়তো আপনার যে আমার কোনো ফাস্টফুডও না তার সর্দার আমাকে তারা গেছে ফাস্টফুড চাইছে বাচ্চার ফটো চাইছে আর বড় কাগজপত্র চাইছে এটা আমি কোনটা দেখাইতে পারছি না জি বাদে হলো আপনার গত 6 মাস আগে গত মার্চে হয়তো আপনার ফ্যামিলিরও কিছু মেটার্নিটি প্রবলেম আমার ওয়াইফর ওদের একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক এম্বল করছে আর আপনার পুলিশের সাথে কেস দিচ্ছিলাম এই কেসও আমি আর লিখছি আর কি আপনার পুলিশও মিলানি কেস দিছুন জি জি পুলিশের রিপোর্ট কেস দিলাম যে আমার কিছু টাচিং করছিল আর কি জি ওটা দেখাইতো কোটো উঠার বাদে এটা 4 মাস বাদে উঠছিলাম তো আর যে স্পট আছে স্পট কিছু মিটে গেছে বাদে তারা পক্ষে যে উকিল আর কি উকিলা হয়তো না এটা অত্যন্ত এটা সম্ভব নয় উকিলা বাদে স্যার আমি কেসটা আমি আর লিখছি আচ্ছা আর পরে আপনার বর্তমানে আমি লিগেল এড করছি কেস লিগেল এড করার পরে লিগেল এডও দিয়েছে যে আমার ওয়াইফের কিছু লেটার লাগছে আর লিগেল এডও গেছে লেটার লাগছে কি ও আমি উপেক্ষায় আছে কি লিগেল এডের ব্যাপারে কি কাইন্ডলি জানাই আমি লিগেল এড পাইমু কি না পাইতাম না বুঝলেন জি জি ফুলি ইয়া এখন আপনি কিতা জানতে চাইরা আমরা গেছে কোকে চাই জানতে স্যার আমি বর্তমানে লিগেল এডের ফর্ম ফিল আপ করছি যেটা ফর্ম ফিল আপ হয়ে হাঁটছি এখন তার লেটার দিচ্ছে যে আমার 2 সপ্তাহ বাদে আমার জানাইব কি কিতা ইয়া আমার বাচ্চা আমি দেখতে পারবো কি না দেখতে পারবো তখন থেকে ইয়া এখন আপনি জানতে চাইরা আপনার বাচ্চা আপনি দেখতে পারবা নাকি না নি ওটাও নেই জয় 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 ওকে থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতাম পারছি প্রশ্নটা লইয়া আমরা আলোচনা করব আপনি টেলিভিশন দেখতে দাও আর কোনো প্রশ্ন আছে নি জনাব জি থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ চুনা আছে ফ্যামিলি সলিসিটর গেছে আছেন তাই লিগ্যাল এইডর লাগি অ্যাপ্লিকেশন করছেন অন ফান্ডিং দিস ইজ দ্য ফান্ডিং ইস্যু অফ হোয়াট চাইল্ড কন্ট্যাক্ট যে ভাইয়ের প্রশ্ন খুবই একটা সুন্দর প্রশ্ন আসলে সামওয়াট কমপ্লিকেটেড অনেক জায়গাতে আছে যে আপনি যে লিগেল এইডর যে অ্যাপ্লিকেশনটা করছেন চাইল্ড কন্ট্যাক্টর ক্ষেত্রে অনেক জায়গাত লিগেল এইড আপনার রিডিউস করে লিছে এবং কাট করে লিছে যে চাইল্ড কন্ট্যাক্টর লাগে আপনি লিগেল এইড পাওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম নাম্বার 1 অফকোর্স ইস এ মিনস টেস্টেড আপনার যে ইনকাম কত আয় আপনার আয় ব্যয় কত আছে এটা দেখবো বা চাইল্ড কন্ট্যাক্ট ইস্যু হিসাবে লিগেল এইড পাওয়াটা সম্ভাবনা খুবই কম হয়তো আপনি প্রাইভেটলি ফান্ড করতে হইবা নিজের পকেট থেকে পয়সা দিয়া এটা চালাইতে হইবা যে চাইল্ড কন্ট্যাক্টটা শুরু করতে অ্যাড করতাম চাই আপনার একটা জিনিস আমরা কইতাম চাই আর লিগ্যাল এইডর ফান্ডিং যদি আপনি পান একটা মনে করেন না জানি যে আপনি আপনার চাইল্ড কন্ট্যাক্ট ফাইলিবা এটা হইল কি যে সলিসিটারসর কস্টটা আপনি দিতা না গভর্নমেন্টের ফান্ড থেকে যাইতো আমি যতটুকু জানি বা খবর লইছি যে লিগ্যাল এইড এখন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স রিলেটেড যদি কোনো ইস্যু না থাকে তাহলে চাইল্ড কন্ট্যাক্টও আপনার লিগ্যাল এইড পাইতে না ক্যারিয়ান বাট বাই তো অ্যাড করছেন পুলিশ ইনভলভড আসিল ইনো যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ইস্যু থাকে আপনার এগেইনস্টেও মনে করি লাগা তো অনেক সময় আছে না even the husband could be a victim of domestic violence. So, যদি এই ইস্যুটা থাকে then maybe there is a possibility যে আপনারে লিগ্যাল এইড দেওয়ার কথা বাট তারা একটা অ্যাসেস করিয়া যদি দেখে যে সাফিসিয়েন্ট আপনারা দিব বাট ইটস মোর লাইকলি যে না দেওয়ার কথা সো আপনি প্রিপেয়ার্ড থাকুন যদিও তারা না হয় যে আপনি প্রাইভেটলি ফান্ড করিয়া যে আপনার পকেট থেকে খরচ দিয়ে আপনি চালাইতে যাইতা এখন আপনার দি আদার থিং ইজ ইন রেসপেক্ট অফ যে বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশনের কথা কইলা যে চাইল্ড কন্ট্যাক্ট এই অ্যাপ্লিকেশন আই কুডন্ট কোয়াইট ক্যাচ ওয়েদার টাইম তো যে অ্যাপ্লিকেশন করছিলা বাচ্চার কোনো কিছু দিতে পারছেন না বাচ্চার কন্ট্যাক্ট অর্ডার হলে কিছু দিতে পারছেন না কন্ট্যাক্ট আছে বাচ্চার ডিটেইলস দিতে পারছেন না তার কারণে অ্যাপ্লিকেশন হয়তো হিউম্যান রাইটস এর উপরে করছিলা অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয়ে গেছে এখন তা না অ্যাপ্লিকেশন কিতা করতে সো নতুন অ্যাপ্লিকেশন এখন যদি আপনি লিগ্যাল এইড আনার পর অথবা আপনি প্রাইভেটলি ফান্ড করার পরে আপনি যদি চাইল্ড কন্ট্যাক্ট যদি একটা এস্টাবলিশ করে দিতে পারেন ওয়েদার ফর্মালি ও ইনফর্মালি কোর্টের মাধ্যমে অথবা আপনারা নিজে নিজে ফ্যামিলির মাধ্যমে যদি একটা সমাধান করে নিতে পারেন যদি কন্ট্যাক্ট দেখাইন দেন অবশ্যই আপনার লগে যত বেশি কন্ট্যাক্ট দেখাইবা অত আপনার ক্লেমটা পাওয়ার আশা থাকবো বেশি যে সময় আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবা হোম অফিসর গেছে যে আমার চাইল্ডের লগে আমার কন্ট্যাক্ট আছে বলিয়া বাট আপনি যদি গিয়া আপনার ওয়াইফের লগে আবার গড় করিলাইন দেন স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনটা আর হইতো না অন দ্য বেসিস অফ চাইল্ড কন্ট্যাক্ট নতুন অ্যাপ্লিকেশন এজ এ পার্টনার করা লাগবে আর কি সো আপনার মেইনলি আইদার আপনার ওয়াইফের লগে মিললে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা
তার ভাই যেটা কইলা আর কি যে চাইল্ড কন্ট্যাক্ট যদি আপনি পাইলেন তাইলে এর আগে যেহেতু আপনার একবার রিফিউজ করলিছে বারবার তারা রিফিউজ করবো সো আপনার ওটার উপরে ফোকাস করা দরকার লিগেল এইড না পাইলে প্রাইভেটলিও করিয়াও আপনার এটা চাইল্ড কন্ট্যাক্ট করা উচিত উইল গো টু দ্য নেক্সট কলার অফ দ্য শো হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম দাদা। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই ভাই আমি একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম প্রায় হ্যালো জি ভাইয়া শুনি আর একটু জোরে কইবানি প্লিজ ওকে আমি 13 বছর হয়েছে ওদেশ হয়েছি বাট আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিছু নাই এখন কিছু একটা রাস্তা আসেনি ওকে আপনার কে কে আছেন এদেশে এদেশে আছেন দুইটা বোন আছেন আর আমি আমার একটা ভাই আছে বোন ভাই এরা কি লিগ্যাল নেই এদেশে স্ট্যাটাস আছে নি যে তারা সেটেল আছে বাতিজা বাতিজি অথবা ইয়া বাগনা বাগনি আসেননি বাগনা বাগনি এটা সকল আছেন মামা আছেন নানি লট অফ ওকে আপনার মেডিকেল কোনো সমস্যা আছে নি না জি না কিছু নাই আপনি ম্যারিড নি জি না ম্যারিড নাই ওকে ভাই ওর বয়স কত আমার বয়স 32 28 ও সরি 32 তাহলে আপনি 19 ইয়ার্স থেকে ওদের শো আছেন নাকি তা জি তো আপনি মানে ওভার 18 আমি ইসলাম ওয়ার্কিং হলিডে ভিসা ইসলাম বাট আমার এখন ওই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা কিছু এখন আমার কাছে আপনি আইসলা কিলা কইরা তারা কিলা নাইসলা ওই দেশো আমি ওয়ার্কিং হলিডে ভিসা ইসলাম পাসপোর্টও আছে ট্রাভেল ডকুমেন্ট এভরিথিং আমার কাছে আছে ওকে থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতাম পারছি প্রশ্নটা আনসার করবো আপনি টেলিভিশন দেখতে তাহকা আর কোনো প্রশ্ন নাই তো আশা করি যে আরেকটা কইলাই কেমনে কিতা ইগো তো আমার রিয়েলটা কি বাট আমার কইছলা সলিসিটারে কিতা করবালাই একটা আমার ভালো লাগে কি কেস মারছিলাম বাট 14 বছরের কেস বাট এটা এখনো পর্যন্ত রিফিউজ করে দিয়েছে আমার কিছু দিছে না ওকে আমি জানতে চাইলাম আমার সবচেয়ে ফার্স্ট যে কোয়েশ্চনটা আমি কইলাম ওগুলো আমার একটা প্রশ্ন করে কইবা কিছু করা যাইব না তো বাট আমি 2003 নভেম্বরের 13 তারিখে আমি ইসলাম লন্ডন আর এখনো পর্যন্ত আছি 2003 নভেম্বর হইলে 2014 নভেম্বর হইলে 11 ইয়ার্স নভেম্বরের 2003 নভেম্বরে আমি ইংল্যান্ড 19 তারিখে আমি ইসলাম যাব সো দ্যাট উড মেক 11 ইয়ার্স ইজন্ট 2000 নভেম্বর or 2000 না 2003 নভেম্বর হইছে 2003 তো ইসলাম নভেম্বর ওকে অলরাইট থ্যাংক ইউ 11 years okay so where did you get 19 years no 19 years age হতা নাই আচ্ছা ওকে অলরাইট থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতাম পারছি দুইটা প্রশ্ন বুঝতাম পারছি দুইটা প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করব থ্যাংক ইউ আপনার ফলে যে প্রশ্ন করছেন যে আপনি ঈদে আইছেন 2003 নভেম্বরে 11 ইয়ার্স হয়ে যাব গিয়া আমি আপনি 13 বছর হওয়ার কারণে আমি মনে করছি যে আপনি 19 ইয়ার্স এইজ যে সময় আসলে ওই সময় আইছেন আর কি ওকে আইন যেটা ইজ এ ভেরি ক্লিয়ার আইন এখন ঈদের যেটা আগে 14 ইয়ার্স রুট আসিল 14 ইয়ার্সটা আসিল ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন অ্যাপ্লিকেশন করা যাইতো এখন 14 ইয়ার্সটারে তারা এটা বাদ দিলেছে এই রুল কমপ্লিটলি বাদ ওনারা এখন 14 ইয়ার্স 20 ইয়ার্স নিচ্ছে ন 14 ইয়ার্স এটা কমপ্লিটলি আউট এটা ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইনার অ্যাপ্লিকেশন এখন লিমিটেড লিভ টু রিমেইনার অ্যাপ্লিকেশন আপনি প্রাইভেট লাইফের উপরে 20 ইয়ার্স অ্যাকাউন্টে আপনি করতে পারবেন ইয়েস 11 ইয়ার্স আপনি আসুন অথবা 13 ইয়ার্স আসুন 12 ইয়ার্স আসুন ইট ডাজন্ট ম্যাটার যত সময় পর্যন্ত আপনি 20 হিট করছেন না তত সময় পর্যন্ত আপনার প্রাইভেট লাইফ এস্টাবলিশ হয়েছে না বাট নর্মাল হিউম্যান রাইটসে হয়তো আপনি কইতে পারবা ইয়েস আপনার একটা কমিউনিকেশন ইদেশও টাইজ হয়ে গেছে গিয়ে আপনার লাইফ একটা এস্টাবলিশ করে লইছেন হয়তো আপনার এটার উপরে তারা কনসিডার করতে পারে বা ইটস এন্টায়ারলি আপ টু ইউ ইমিগ্রেশন রুলসের ভিতরে অ্যাপেন্ডিক্স এফএম এর ভিতরে আপনি ফলোইন না সরি প্যারাগ্রাফ 276 এডি এর মাঝেও আপনি ফলোইন না সো যার কারণে আপনার আসলে চান্সেসগুলো কম যদিও আপনার দীর্ঘদিন হয়ে গেছে কি আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আপনার দীর্ঘ লাইফ এখানোর মাঝে এস্টাবলিশ করে লিয়েছেন কিন্তু আইনে আপনার কাভার করেন না সো আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশন করেন ইটস লাইকলি টু বি আনসাকসেসফুল আনলেস হোম অফিসেস ডিসক্রিপশন ইউজ করে দ্য আদার অ্যাপ্লিকেশন ইউ মেড দ্যাট ওয়াজ নট এ গুড অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট ওয়াজ এ পুয়ার অ্যাডভাইস গিভেন এবং এই অ্যাপ্লিকেশন আপনি করছেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি ইউজ করা উচিত না অন্য কোনো আইডি আপনি ইউজ করা উচিত না আপনি যে আইডি দিয়ে আইছেন ও আইডি দিয়েও আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলো করা উচিত এবং আপনার আইডেন্টিটিটা পুট ফরওয়ার্ড করা উচিত just to add যে 276 AD এর আন্ডার একটা সাবসেকশন আছে যেটার মাঝে অবভিয়াসলি 20 ইয়ার্স যদি কমপ্লিট না করুন বাইয়ে
যেহেতু 11 Yeah. years যে অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি দেখাইতে পারেন যে আপনার কোনো সোশ্যাল ও কালচারাল ও ফ্যামিলি টাইজ নাই দেশ বাংলাদেশ, yeah. দেন ও সাবসেকশন উপরে রিলাই করে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন ওয়েদার সাকসেসফুল হইব নাকি না নি এই সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনাটা কম কারণ তারা কইব যে তোমার এই দেশও যে সময় খাটাইছো এ থেকে বেশি দেশও খাটাই আইছো দেফো আমরা রিফিউজ করিলাম বাট এন্টাইটেলমেন্ট put it হিসাবে আপনি forward. অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এই রুলের আন্ডারে থ্যাংক ইউ তার ভাই আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন It's time to take another commercial break. We'll be right back after the break. Until then, please stay with us. প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস ডিউরিং দ্য প্রোগ্রাম as usual we will be taking your calls we will be discussing about issues that matters to you in response to your calls the answers will be informative generic and suggestive only therefore before you act on the information you receive please do seek independent legal advice from an independent lawyer this relates to each and every call you make each and every answer you receive throughout this program from the beginning to the end যথারীতি আপনাদের সাথে পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আছি আমি সাইফুদ্দিন খালেদ এবং আমার সাথে আছেন সলিসিটার আবুল কালাম মোহাম্মদ তাহের তাহের ভাই রিসেন্টলি একজন ডিটেইনি বাংলাদেশি অরিজিন একজন ডিটেনশন সেন্টারও মারা গেছেন ইটস এ ভেরি ট্র্যাজিক ইভেন্ট ফর দ্য ফ্যামিলি ফর দ্য ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি ফর দ্য হোল নেশন detention center is not even prison, of course. It's a detention center, it's an immigration detention center. All the facilities are there. পত্রপত্রিকাত ফরিয়া আমি যেটা দেখছি যে বেচারা কমপ্লেইন করা শুরু করছেন 6 লাইনে দিয়েছেন যে আমার বেদনা করে রিয়া করে কিন্তু তারা কোনো খেতা করছেন না লুক আফটার করছেন না গেছেন না রাইট টাইমে অ্যাটেন্ড করছেন না পরবর্তীতে দেখা যায় যে কনসিকুয়েন্স বেচারা ইয়া করছেন আনলফুলি ডিটেনশন করা এবং ডিটেনশন থাকিয়া মানে ক্লায়েন্ট হলরে কিতা কিতা রেমেডি আছে ব্যাপারে একটু আমরা আলাপ করব বা কলার অন দ্য লাইন যু ওয়ান্ট টেক দ্য কল এন্ড দেন অফ কোর্স ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লোর অন দ্যাট হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি খোক আছে ভাইয়া জি আমি আসলে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম আর কি জি আমার ওই বেবির জন্য পাসপোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট তো আমার পাসপোর্ট আর আমার ওয়াইফের পাসপোর্টটা ওই ইয়াতে লিভারপুল হোম অফিসে দেওয়া হয়েছে আর কি পোস্ট অফিসের মারফত জি কিন্তু দেওয়ার পরে ওরা আমাদেরকে একটা মেসেজ দিছে আমাদের ইয়েটা পাইছে পাসপোর্টটা পাইনি কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লিকেশন বেবির অ্যাপ্লিকেশনটা পাইছে তো আমাদেরকে আবার বললো যে বেবি সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তো আমরা উকিলের কাছে যে উকিলের মারফত দিছি আমার বেবির নামটা চেঞ্জ করছি উকিলে মারফত দিছি উকিলে বললো যে আমি তো ডকুমেন্ট দিছি এই হোম অফিস রিসিভ করছে ডকুমেন্টটা আছে কিন্তু এখন আমরা কি করবো আমার তো আবার এদিকে আমার ভিসার অ্যাপ্লিকেশন সময় আসছে লিভ টু রিমেইন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সময় আর 3 মাস বাকি আছে ভাই আপনার প্রশ্নটা আসলে বুঝতে পারি নাই আমরা আপনি যদি আরেকটু বলেন যে আপনি কি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করছেন জি আচ্ছা আপনি কথা বলুন ওটার সাথে উনি বলছেন তো ব্রিটিশ পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশন করছেন নাকি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি বলেন বোন জি আমি আমার মেয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করছি আর কি ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য তো সাথে আমাদের দুইজনের পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে এখন হোম অফিস বলতেছে ওরা পাসপোর্ট পায় নাই কিন্তু পোস্ট অফিসে বলছে আমরা ওদেরকে দিয়ে দিছি ওরা রিসিভ করে পাইছে সিগনেচার আছে আমাদের কাছে এখন হোম অফিস বলতেছে আমরা পাই নাই ওকে এখন আপনাদের ভিসা শেষ হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা বুঝতে পারি নাই ও আর ওর ভিসা শেষ হয়ে আসছে ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইকে শেষ হয়ে যাবে এখন আমরা এক লয়ারের কাছে গেছি ওনারা বলছে 5-6 মাস লাগতে পারে এখন ওর তো ভিসা শেষ হয়ে আসছে এই জন্য একটু টেনশন করতেছে আর কি ওকে বুঝতে পারছি যে ওনার তো এক নম্বর হইতে মানে পাসপোর্টগুলো হারায় গেছে আর হইতেছে যে ওনার যেহেতু কি উনি কি আপনার স্পাউস ভিসা আছেন নাকি জি জি ওকে উনি কি 2 ইয়ার্স এর ভিসা আছেন না 2.5 ইয়ার অবশ্যই 2 এর আগের রুলে আসছেন জি 27 মান্থ আর কি ওকে 27 মান্থ ওকে বোন আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি প্রশ্নটা নিয়ে আমরা আলোচনা এখন মানে আমাদের কি করতে হবে একটু কাইন্ডলি বলবেন আপনারা কি করতে হবে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব থ্যাংক ইউ আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুন আপনাদের দুজনের প্রশ্নটাই আমরা আলোচনা করতেছি ওকে থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্নটা ক্লিয়ার হইছে আমাদের কাছে জন্য আনসার দা Well, firstly, the British child or the passport or lagi apply করছেন
Have they received that? Did they clarify that? The No, the post application- office service না, use করছেন। return file issue is what I'm trying to ask. They're saying they did not receive the passports. No, they're saying they didn't receive the passport for the parents. Yeah. Okay, post office এ খবর যে পাঠাইছে, তারা পাঠাইছে, yes. তারা পাঠাইছে। এখন ব্রিটিশ পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশন করিয়া থাউজেন্ড চাইল্ড লাগে দে নর্মালি পোস্ট অফিসে একটা চেক অ্যান্ড সেন্ড সার্ভিস আছে। শেষ হইলে ব্রেকে যাবে। একটা যদি নিউজ করিয়া থাকেন আপনি দেন আশা করি তারা ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেস করিয়া পাইব। নর্মাল যদি রেকর্ডেড হিসাবে যদি ছাড়েন দেন নর্মালি তারা একটা ইন্স্যুরেন্স কাভার থাকে না আনলেস যদি স্পেশাল ডেলিভারি করিয়া থাকেন অ্যান্ড ইউ ডিক্লেয়ার যে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে যে ইনোর মাঝে আমার পাসপোর্ট আছে তো তারা আপ টু দ্য পাসপোর্ট ভ্যালু আপনার কম্পেনসেট করবো শুধুমাত্র এইটাই যে পাসপোর্ট বানাইতে যত পয়সা লাগে অর্থা দেব। কিন্তু আপনার যে মনে করি আপনার স্পাউস হাজব্যান্ডর কইরা যে ভিসা শেষ হয়ে যায় একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে হইলে অথবা রিপ্লেসমেন্ট আনতে হইলে তারা হয়তো একটা ডিনাই করতে পারে যে একটা কাভার করতো না। দেন টেকনিক্যালি পাসপোর্ট না হইলেও আপনার হাজব্যান্ড লিগেলি আসনি দেশও যতক্ষণ পর্যন্ত ভিসা এক্সপায়ার হয়েছে না। অবশ্যই আপনারা জানরা কোন দিন এক্সপায়ার হইব এর আগে অ্যাপ্লিকেশন একটা করেই লইবা। আর যে পাসপোর্টর মনে করি ফটোকপি যদি থাকে অ্যান্ড যে লস রিপোর্ট যদি থাকে পোস্ট অফিসে দেয় অথবা ইফ ইউ হ্যাভ টু গো অ্যান্ড মেক এ রিপোর্ট টু দ্য পুলিশ স্টেশন অথবা হোম অফিসে যদি কোনো একটা সিটি দেয় বলে আমরা লুজ করে দিয়েছি তারা তো পাইছে না বাট ওটা দিয়ে আপনি কাভারিং লেটারে যদি এক্সপ্লেনেশন দিয়া যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন বাদ বাকি সকল ডকুমেন্টস দিয়া যদি দেন আশা করি আপনার আর এই জিনিসটা কার্যকারী হইব। হোয়াট আই উড অলসো অ্যাড ইজ ডুপ্লিকেট একটা পাসপোর্ট বানাইয়া লোকে দিলেই বা আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর ইনডেফিনিট লিভ যে সময় হাজব্যান্ডে দেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আশা করি প্রিয় বোন আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। তারপরেও এটা নিয়ে আমরা আরেকটু এক্সপ্লোর করব ব্রেকের পরে। আমাদেরকে ছোট্ট একটা ব্রেকে যেতে হবে। প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। ইটস টাইম টু টেক অ্যানাদার কমার্শিয়াল ব্রেক। উইল বি রাইট ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক ভেরি কুইকলি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি সাইফুদ্দিন খালেদ এবং আমার সাথে আছেন কমিটির পরিচিত ব্যক্তিত্ব সলিসিটর অফ সুপ্রিম কোর্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস মিস্টার আবুল কালাম মোহাম্মদ তাহের। বিরতিতে যাওয়ার আগে আমাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম থেকে যে কলার আছেন লাইনে, বা বিরতিতে যাওয়ার আগে যে বোন প্রশ্ন করেছিলেন আপনার জন্য আমি ভেরি কুইকলি তাহের ভাই বলে দিয়েছেন, তারপরে আমি ভেরি কুইকলি বলতে চাচ্ছি যেটা আপনার বাচ্চার যে অ্যাপ্লিকেশন আপনার যদি পাসপোর্ট যদি তারা না পেয়ে থাকে তাহলে আপনি আরেকটা পাসপোর্ট বানায় কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে। কম্পেনসেশন যদি আপনি চান পাসপোর্ট বানানোর জন্য হয়তো এটা তারা দেবে, এটা তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা দেবে যদি তারা হারায় আর কি। আর যদি পোস্ট অফিস হারায় তাহলে পোস্ট অফিস রয়্যাল মেলের কাছ থেকে নিতে হবে। বাট অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী আপনার হয়তো এই পাসপোর্ট আবার দিতে হবে এবং আপনার বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল হওয়ার জন্য। আপনার হাজব্যান্ডের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার ভিসা 5-6 মাস লাগবে সলিসিটর বলতেছেন, এটা কোনো ব্যাপার না। পাসপোর্ট যে থাকতেই হবে একটা ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, ভিসা এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইনের অ্যাপ্লিকেশন যিনি যখন করবেন এটা তো আপনারা জানাই আছে কবে এক্সপায়ার হবে, এর 28 দিনের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করতেই হবে। এবং এই জন্য তাহের ভাই যেটা বলছেন যে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনার পাসপোর্টের কপি, ওল্ড পাসপোর্টের কপি দেবেন। ইন দ্য মিন টাইম যদি দেখা যায় যে আপনি পারেন পুলিশ রিপোর্ট নিয়ে অথবা রয়্যাল মেইলের লস্ট রিপোর্ট নিয়ে আরেকটা পাসপোর্ট বানিয়ে দিতে পারেন তাহলে ভালো হয়। ওই পাসপোর্ট দিয়ে টাইম মতো সব ডকুমেন্টস দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতেই হবে, আদারওয়াইজ আপনার হাজব্যান্ড ওভারস্টেয়ার হয়ে যাবেন। আশা করি আপনি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। উইল গো টু দ্য নেক্সট কলার অফ দ্য শো। লেটস সি হু ইজ ইন দ্য লাইন। হ্যালো কল, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব। জি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, বলেন। জি আমি আপিল রাইটর আগে আমি বিজনেস লাগে অ্যাপ্লিকেশন করলাম আমার আম্মার লাগি, বড় ভাই আছে তো 2 বোনের লাগি। জি বাট আর রিফিউজ করছে, রিফিউজ করার পরে আমি কোর্টে গেছি, কোর্ট থেকে রায় পাইছি আল্লাহ হুকমে। ওকে, ভেরি গুড ভেরি গুড। জি এখন 3rd of August আইরা, 3rd of October আইরা আল্লাহ হুকমে। এখন আমার প্রশ্নটা হইলো কি আমি টিকিটটা ওপেন রাখছি আর আমি তাকে অ্যাপিল করতে সময় আর কি অ্যাপ্লাই করতে সময় তারা কইছে আমি 21 দিনের লাগে আনলাম। এখন আমার কিছুটা প্ল্যান কিছু আর বেশি থাকবা 2 লাখ কদিন বেশি থাকবা। এখন তোমার টিকিটটা ওপেন এরকম কোনো সমস্যা হইব না? তারপর ভিসা দিছে 6 মাস হবে। আপনার কাছে নাকি আমার একটা জিনিস জানার আছে, যদিও আপনি একটু প্রশ্ন করছেন না, বাট আমার জানার আছে, ইটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। কারণ হচ্ছে লিমিটেড রাইট অফ আপিল, আমরা কিছু আপিল হলিলান জিতেছি, বাট সিচুয়েশন আছিল যে আপনার ওদেশের ফ্যামিলি মেম্বার অকল কোনো অবস্থাতে বাংলাদেশে গিয়ে দেখতে পারতেন। এই কারণে আপনার আর কোন গ্রাউন্ডে জিতলা?
জি ভাই স্যার, আমি আজকে 13 বছর আগে আইছি। ওকে যে বাদে আর কি আপনার আমি অ্যাপ্লিকেশন করছি যেন মা বাপে আইয়া আমার দেখতে কি ওখানে আইয়া। ওকে আর আমি দেশে কদিন যাইতে পারছি না, ওকে তাকে এমনি কিছু সমস্যা আছে, ওকে ওগুলা দেখাইছি। আর দেশেও আমরা ব্যবসা বাণিজ্য যেগুলা আছে ওকে ওগুলা সবগুলা দেখাইছি এলাকমে। অলরাইট দ্যাটস বাদে আর কি তারা ছোট্ট একটা কারণে তারা রিফিউজ করছেন। জি বাদে অবশ্য কোর্টে যাওয়ার পরে তারা দিলে জজাকে দিলাইছে। ওকে আপনি কি তা এই সময় যে সময় অ্যাপ্লিকেশন করছিল এই সময় রাইট অফ অ্যাপিল আসিল নি নাকি তা আপনার? যে রাইট অফ অ্যাপিলর 1 সপ্তাহ দিন আগে করছিলাম। ও আই সি ওকে 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 সরি বাক্কা পুরানো বাক্কা আগর কেস। থ্যাংক ইউ না তাইলে আমি বুঝতাম পারছি। আমি মনে করছি যে রাইট অফ অ্যাপিলার লিমিটেড রাইট অফ অ্যাপিলার সিস্টেম 9th অফ জুলাই এর পরে মনে আপনার আই থিংক ইট ওয়াজ 1st অফ জুলাই। আমি আগে বসি এটা হিয়ারিং ডেট ফাইতে লেট ও আই সি ওকে ওকে দেন দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি গুড অপরচুনিটি আপনি ইউটিলাইজ করছেন। ওকে আপনার প্রশ্নের উত্তর আর কোনো প্রশ্ন আছে নি? জি জি না ভাই স্যার। ওকে তাহলে আপনি আরেকটা প্রশ্ন ভাই স্যার প্লিজ। আমার ভাই আরো ধরো একলা গেলে সমস্যা হইব নি? বয়স কত? বয়স কত? জি আমার ভাইয়ের বয়স আপনার 2,23,000। কই একলা গেলে বাংলাদেশে ফিরিয়া নি? জি বাংলাদেশে ফিরিয়া। ওকে আর বাকি এরা একটু বাদে যাইবা নাকি তা? না একটু আগে যাইবা গিয়া। আচ্ছা একটু আগে যাইবা আর ভাই একটু বাদে যাইবা। ওকে থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্ন। আর 21 দিন কি বেশি কিছুটা বেশি দিন থাকবা? এখানে কোনো কত সমস্যা বেশি হইব দিন? নি? কত দিন বেশি? জি কতদিন বেশি থাকবা আনুমানিক? 2-3-4 সপ্তাহ। আমি কি আমি তারা কইছি আপনার ওপেন টিকেট করছে নাকি? অলরাইট দ্যাটস ফাইন। যে ওপেন টিকেট নাকি তারা এয়ারপোর্ট কোনো সমস্যা করে। আর আমার তো কাগজ মতো অবশ্য গাওয়া আছে জন্য আপনার 21 দিনের গাইরা। ওকে থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্ন। জি জি আউটা বেটা প্লিজ আউটা জিনিস। ওকে আর আমি ওখানে কই আনছি খরচ যেগুলো লাগে আমি ও দেশ কর্ম খরচ তাই নাকি দেশ যেগুলা খরচ করা লাগবে ওগুলো করবা। এখন দেশ থেকে আইতে সময় পাউন্ড কিটা আনতে মনে বানাইয়া। ওকে থ্যাংক ইউ ওটা জানতাম স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ওকে আপনার ভাইয়ে প্রশ্ন করছিল যেটা যে ভিজিটর ভিসা অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের মাঝে লেখেন যে 4 উইকসও লাগি আইবা 21 দিনও লাগি আইবা আইয়া দেখা যায় 6 মাস থাকি যান গিয়া। এরপরে যখন আবার অ্যাপ্লিকেশন করেন তখন তারা কয় ইয়েস আপনি 6 মাস থাকার আপনার ভিসার ভ্যালিডিটি আছিল বাট আপনি যেহেতু কইছেন আপনি 4 সপ্তাহ থাকবা আপনি বেশি থাকলা এক্সপ্লেনেশন কিন্তু ও কারণে রিফিউজ করে দেয়। এখন খুব ট্রিকি প্রবলেম হইল কি এই ধরনের আগে যখন রিফিউজ করতে গিয়ে আপিলে জিতে যাইতো এক্সপ্লেনেশন আছে রিজনেবল এক্সপ্লেনেশন অনেক আছে যে সিরিয়াস কোনো কারণে হয়তো বিয়ে অনুষ্ঠান একটা হয়ে গেছে টাকা লাগছে অথবা একজন অসুস্থ হয়ে গেছেন টাকা লাগছে অথবা প্রচুর আত্মীয়জনদের দেখা লাগছে টাকা লাগছে বা একটা ভ্যালিড রিজন লেজিটিমেট একটা রিজন দেখাইয়া হয়তো অনেকে দেখা গেছে এটা ফার ফাইলিছে। এখন খুব প্রবলেম হইল গিয়া বেশি দিন যদি থাকি যায় গিয়া আর এই গ্রাউন্ডে যদি রিফিউজ করে তাহলে আপিলও রাইট নাই। উনি যে এক্সপ্লেনেশন দিতা আপনি ইয়েস আপিলর হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ডে আপিলর রাইট লইয়া এক্সপ্লেনেশন দিতা বাট এটা হয়তো বেশি প্লজিবল হইতো না জাজের কাছে জাজ এটা লইয়া কনসার্ন হইতো না। আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করা লাগবে একটা ভিজিট লইয়া জুডিশিয়াল রিভিউ করাও অনেক সময় এটা ইয়া না ভায়াবল না। সো আমি সাজেস্ট করমু যে যতদিন আইসুন যতদিনের কথা কইছেন অতদিনের ভিতরে থাকা উচিত। যদি বেশি তাও 2-3 সপ্তাহ আই ডোন্ট থিঙ্ক কোনো প্রবলেম। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? 2-3 সপ্তাহ খুব বেশি ডিফারেন্স মেক করার কথা না। 2-3 সপ্তাহ একটু এক্সট্রা বেশি থাকি গেছেন ইউ আর স্টিল উইদিন দ্য ইমিগ্রেশন দ্য ভ্যালিডিটি অফ দ্য ভিসা। আপনার আম্মা এবং আরও যারা এরা আগে যাইবা গিয়া দ্যাটস নট এ প্রবলেম। আপনার 23 বছরের এটা যে অ্যাডাল্ট যদি হইতা না তাই যদি আন্ডার এজ মাইনার হইতা তাইলে হয়তো একজন কোম্পানির মানুষের আরেকজন লগে লাগলো অনেক ইন্ডিভিজুয়ালি তারা যাইতে পারবা। যাইতে সময় আর কোয়েশন করার কথা না যে আরেকজন আছে হিন কি তৈল হিন কয়েকদিন পরে যাইবা তা নয়তো ভিসা এখনও আছে। 2-3 সপ্তাহে কোনো ডিফারেন্স মেক করার কথা না। দেয়ার ওয়াজ সাম আদার কোয়েশ্চন। ইয়েস বল আমি ফলে অ্যাড করিলে যে একটা তুমি কইছো যে ইন রেসপেক্ট অফ দ্য 21 দিন কইছেন অ্যাপ্লিকেশন যে আইয়া রইবা 6 মান্থ তো ভিসা দিছে অথবা দিব ওকে যে হিসাবে লিগেলি রইতে পারেন বাট নেক্সট টাইম যে অ্যাপ্লিকেশন খালেদ ভাই সুন্দর হয়ে কইছেন যে নেক্সট টাইম অ্যাপ্লিকেশন করাত গেলে যদি রিফিউজ করে দেন একটা আর আপিলও গিয়া যে এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার সুযোগ নাই। যেহেতু মেবি এক্সট্রা সাজেশন হইব যে নেক্সট টাইম যদি আমার খেয়াল থাকে দেন হয়তো খাবার লেটারের মাধ্যমে যে হইয়া দিলাইতা যে আমি 21 দিনের লাগে গেছিলাম বাট আমি রয়ে গেছি আরও 3 সপ্তাহ বিকজ XYZ রিজন যে বিয়ার অনুষ্ঠান আছে নো সামথিং লাইক দ্যাট বুঝলেন।
বাইর আর একটা প্রশ্ন আছিল যে ওটার লগে জড়িত করা যে ওপেন টিকেট আর প্লাস পয়সার কোনো এন্ডোর্সমেন্ট করানি লাগেনি যেহেতু আপনি তাই পয়সা দিয়ে আইবা নর্মালি প্র্যাকটিক্যালি যখন নিজের পয়সা দিয়ে আইবা অথবা আপনি ইনো সাপোর্ট করবা কোনো কিছু আসলে দরকার না কারণ আপনার কাছে তো পয়সা আছে এই দেশে বাট বেটার ওর প্র্যাকটিক্যালি যে পাসপোর্টের মধ্যে যেটা এন্ডোর্সমেন্ট করিয়া যে ডলার না পাউন্ড যে এন্ডোর্স করিয়া 250 or 300 পাউন্ড হোয়াট এভার ইট ইজ একটা দেখাই আনলে যে দেখা যাইব যে অ্যাটলিস্ট তান উপস্থিত খরচগুলা খুলাইতে পারেন আর ওপেন টিকেট রিটার্ন টিকেট করার কোনো দরকার নাই ওপেন টিকেট থাকলেও হইব বাট প্রশ্ন করিলেই তো পারে ইমিগ্রেশন অফিসারে যে কোন দিন যাইবাই তুমি যাই কারণ যেহেতু কইছো 21 দিনের ভিতরে আর ডেটাটা ফেলাই আইছো না বিশেষ করে আও ইস্যুটা হয়তো আপনারা সিলেট অথবা ঢাকা এয়ারপোর্টও ফেস করতে পারেন ওকে থ্যাংক ইউ আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন উইল গো টু দ্য নেক্সট কলার অফ দ্য শো জন্য টেক দ্য কল হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি খোকা বোন ভাই আমি জানতাম আছে মানে আমরা যদি চাই না সরে ভিজিটার দেশটা কি আনতাম আমরা কিতা কিতা লাগবো কিতা করা লাগবো আমরা কই বানি তোরা ভিজিটে কারে আনাইতে চাইতা আপনি আর আর কিতা আমরা জন্য আমি হাজবেন্ড বেনিফিট চাইতাম আমরা কিতা গড দেখাইতাম পারমনি আমরা হাজবেন্ড বেনিফিটে কোনো প্রবলেম করব নি আচ্ছা বোন ভিজিটে কারে আনাইতে চাইতা আপনি আপনার আত্মীয় কোন আমার একটা ভাই আছে নাকি এখন বাংলাদেশও আপন ভাই জয় আচ্ছা বয়স কত ভাই ওর 22 23 হলো হইব আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ আর আমরা কিতা আমার বুঝছেন নি ভাই আমি কিতা কইছি জয় জয় আর হাউজিং বেনিফিট আপনারা বর্তমানে ফাইরা যে গড় দেখাইতে পারবেন আমি কিতা গড় অ্যাড্রেস দেখাই নি লাগবো না নি তো গড় অ্যাড্রেস যদি দেখা আমার হাউজিং বেনিফিটে কোনো প্রবলেম করব নি রাইট নো প্রবলেম আর কিছু প্রশ্ন নি আপনার বোন জি আর কোনো প্রশ্ন আছে নি আর জি না ভাই আমার যদি বুঝাইয়া কইবা কথাটা ওকে থ্যাংক ইউ আপনি দেখতে রোকা ওকে ভাইয়া থ্যাংক ইউ আমরা এক্সপ্লেনেশন করব একটা থ্যাংক ইউ খালেদ ভাই ডকুমেন্টস ওয়েল ফার্স্টলি যে আপনার যে ডকুমেন্টস ভিজিটার হিসাবে দুই তিনটা জিনিস আছে পিওর যে পয়েন্টস যেগুলা তারা দেখতে চায় ওয়ান ইজ আপনার যে অ্যাপ্লিকেন্ট তাইন কিতা করা দেশও সো এই হিসাবে ডকুমেন্টস হয়তো দেখাইতে হইব মনে হলে আপনার বায়ুর বয়স হলে 22-23 বছর তাই যদি ব্যবসা করা তখন অথবা খামো তখন যে একটা ডকুমেন্ট দেখাইতে হইবা যে তাই ব্যবসা করা ট্রেড লাইসেন্স ইনকাম ট্যাক্স ওর সার্টিফিকেট অথবা পেমেন্ট করা বলিয়া দোকানোর লিজ ও সামথিং লাইক দ্যাট অ্যাকাউন্টস ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বিজনেস ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট প্রাইভেট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট 3 মাস 3 to 6 months বুঝছো নি খামো যোন তখন তো বলা খামর লেটার দেখাইবা যে তাই খাম খররা বলিয়া স্টুডেন্ট হিসাবে যদি তখন এগেন স্টুডেন্ট হিসাবে তো একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কিতা আছে অথবা পাস পারসন হবে এবং কলেজ অথবা স্কুল থেকে লেটার যে তান ছুটি দিব তারা যে কোর্সে কোনো এফেক্ট হইতে না ওগুলা ডকুমেন্টস লাগবো দেশের অবস্থান কিতা প্লাস যে দেশও যে তাই ফিরত যাইবা বলিয়া তান ফ্যামিলি আসনি ডিটেলস দিতে হইব অথবা জায়গা জমিন তার নামে কিছু আসেনি ই দেশও ফর এক্সাম্পল আপনার দেখাইতে হইব আপনারা যে হাউজিং বেনিফিটের কথা যে একটা কইলা যে হাউজিং বেনিফিটও থাকিও আপনি গড় রইবার লাগি দিতে পারা কারণ টেম্পোরারি হিসাবে আপনার বাই এইরা ইনো তো সেটেলমেন্টের লাগে এইরা না যদি জায়গা ইনাফ থাকে আপনার গড় মাজা মানুষ কম থাকুন দেন যদি ওভারক্রাউডিং হয় না দেন অবশ্যই আপনি আপনার ডকুমেন্টস দিতে পারেন এতে আপনার টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট দিবা হাউজিং বেনিফিটর লেটার দিতে পারেন যে আপনার বেনিফিট এইটাইনো কোনো অসুবিধা নাই বাট হয়তো ল্যান্ডলর্ডর একটা লেটার লাগতেও পারে ক্লারিফিকেশনের লাগি যে ল্যান্ডলর্ডর কোনো অবজেকশন নাই এতে যদি আপনার কাউন্সিল হয় অথবা প্রাইভেট ল্যান্ডলর্ডও একটা সিটি দিলেই বা আপনার হাউজিং বেনিফিটও কোনো এফেক্ট হওয়ার কথা নাই ওকে Do you add anything to that? No, it's okay. I think you covered it all. Yeah. আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তার ভাই I've got 30 seconds for you. That was the last caller of the show. If you want to say something for the viewers. With viewers, all I'm going to say is বর্তমানে there's a lot of immigration raids, enforcement, stop and search, what not. আপনারা একটু সতর্ক থাকবা যেহেতু যদি ডকুমেন্টসগুলো আপনার লগে থাকে আনসারগুলা আপনারা সঠিকভাবে দিবা হঠাৎ করে আপনারা ডোন্ট বি অ্যালার্মড এন্ড শকড আর
যেমন তেমন একটা আনসার দিলেইলা উইচ মে হ্যাভ এ নেগেটিভ এফেক্ট অন ইউ ইমিগ্রেশনের প্রশ্ন করলে পুলিশের প্রশ্ন করলে আপনারা স্বাভাবিক আপনার যে একটা আছে একটা প্রশ্ন করবা চিন্তা করিয়া উত্তর দিবা দ্যাটস ইট দের নো নিড টু গেট অ্যালার্মড ওকে থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক এর সাথে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকের অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছে ইনক্লুডিং মাই গেস্ট আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের কল আমরা নিতে পারি নাই অথবা যাদের ইমেইলের উত্তর আমরা দিতে পারি নাই প্লিজ ডু কল আস अगेन প্লিজ ডু সেন্ড ইউর ইমেইলস ইন আওয়ার ইমেইল অ্যাড্রেস ইজ lawandjustice@atnbanglauk.tv once again it is lawandjustice@atnbanglauk.tv আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ডোন্ট ফরগেট টু ওয়াচ দ্য রিপিট অফ আওয়ার শোজ অন এভরি ওয়েডনেসডে at 2:30 p.m. Please do take care of yourself and goodbye. আসসালামু আলাইকুম